പുതിയ പുതിയ പോയിന്റ്സ് പറയാം. ഇപ്പൊ രാവിലെ മുതൽ പറഞ്ഞ ഇത്രയും നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയണം. പിന്നെ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ചേഞ്ച് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ആൻഡ് യു കുഡ് ആസ്ക് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Right? These are the three things which you should do. What you have learned, what difference it makes, and one question. Then you want to ask first, you could get the mic from these people. ഇയാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു മൈക്ക്, ഇയാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു മൈക്ക്. ആർക്കാണോ അടുത്തത് ചോദിക്കേണ്ടത് അയാൾ ചോദിക്കാം. You can catch the mic faster so that you can finish your points first. As you finish, you can go. Done? Namaste, sir. Namaste. I want to know the difference between teacher and an educationist. Educationalist is how teaching is done, how academic institutions are run. I have given classes for principals of colleges. Meerut is a place. Lot of CBSE schools are there. All the principals, 100 principals. How to administer a school? Who teaches principal how to run the school? Somebody has to teach them. Okay. There are a lot of schools like St. Joseph's schools, set of schools, St. Pius colleges. I teach them. Now a lot of colleges have become autonomous colleges. But teachers have not changed, principal have not changed, clerk has not changed, buildings have not changed. What do they change? Their style of examination, style of teaching. So how to do that? Each college has got their own freedom. So I teach them. We have got the oldest college in South India is CMS College, Kottayam. One of the oldest college. So last month I was there 2 days. All the teachers are my students, college professors. I taught them how to change examination, how to change teaching style. So I was a teacher for CMS College, teaching them how to become autonomous. Okay, teachers teach subjects. I teach how to run a education institution. So he is called educationalist. I only write about education. I become educationist. Educationist. Educationalist. L is the educational, IST. Education, IST. There are two different things. Wonderful question. I tell you, most of the teachers also don't get these questions. Good girl. Introduce your name. Hi everyone, I'm Prajwala and now I'm studying in 12th standard. I've studied in Bhavans. Okay. What is the difference it made to you in this class? I became more confident in asking questions and also to interact with each other. Good. So be a good social being, ask a lot of questions. Good. So, introduce yourself. I'm Paul, studying in Bhavans Vidyananda City and I'm at class 9. I think I'm going to ask a serious question because you made me write a video of you speaking. May I know why? I want all this to be uploaded on YouTube. Generally, I keep it there. Okay. And I just wanted you to keep it there and then hold it. I said, don't hold it, keep it there. But you took the option and I found that you are enjoying it. Good. Okay. And what did you learn from this class? Understood that presence of mind plays an important role in your life and Presence of mind plays an important role. I'm Sharya Shapnam, studying in 12th standard. To say about this class, I've sat in many classes like traffic rules, then like many classes I have sat, but this class was totally different and it's enthusiastic, like interaction was there. Still, till now in my life, like this, I have not come to the stage and spoke like this because it gave me so much confidence. Before when I spoke here and when I go and sat there, I feel very sad that I came here. I feel like again I want to go there and speak. It's not about the thing that I know that I want to go and speak there, but the confidence that I got was very high level.
and thank you, sir, for that. Thank you so much, sir. You want a big clap? There is a thing I learned here from sir's classes. I am better than yesterday and will be less better than tomorrow. I will study throughout my life. Then, one question I want to ask is, What a nice way of putting it. I'm going to be much better tomorrow is I'm less than tomorrow. You understood? That means I'm going to improve tomorrow. Great way of putting it. Yeah. my question is a little bit psychological. That is, Wait, don't ask. Don't ask. Give the mic to somebody else. Keep the book there. Free hands. Up at any page. What did you do? the gift of sharing. I want to do, shall I help you? I wanted to do this and that, I'm not able to. Shall I help you? Normal discussion of entrepreneurs include such talks. This will not work. If one is capable of doing, he will do it. Is it your question related to students? Oh yes, my question is about new generation. The thoughts, how... People share each other and ask, discuss, learn, why are they going in different style. yes. So this book is what the questions you think that will come to you. That's my book. The book is called Life Made Simple. You understood? What do you share? What do you talk? What do you discuss? Is the topic which I gave, and that's what she got. So far, any person who opened this book, if they have a question in mind, and that's a page you get in this book. How come, sir? That's how, because it's all discussions between me and my students. It's a different book, not what I wrote. There are a lot of questions and answers where questions are asked by students and I answer it. You heard Orkut, Facebook's grandfather? The discussions between me and my students on Orkut is this book. Okay? Life Made Simple. Questions and answers. So most of the questions what you ask today, what is there in your mind, first open it, you will get an answer. And if you are sincere, what you think is what the page you get. Done the magic? You got the answer now? Thank you, sir. My name is Hadi. I'm studying 9th standard at Bhavan School City. I want to ask you, can you recognize yourself as being a motivator for students in a way? I never, even today I don't. But there are few people who feel, yeah. I tell you, my students are studying in the best university in the world. Not in India. The best university in the world is in America. Right? And their 2 years of master's program cost 2 crores. 2 crores of rupees. And my student is paying zero amount. No money is paid. But today, what I did was, the whole discussion we had while driving from Irigaram to Thrissur, continuously my student was asking question to me and I was answering. The subject is what is being taught in the classroom. For preparing answers, every moment there is a message, 1:30 p.m. The presentation is made. See, as soon as I got the JCI code here, I just messaged it. I'll tell you now. Yeah, just read this. Today I spoke with the professor in the afternoon regarding the PPT. I was developing for sustaining clean and continuous improvement. He was also mentioning about change management and immediately I said, Read like this, nobody will understand. You should read as if you are a news reader on the TV. he was also mentioning about change management and immediately I smiled. He asked for Stop.
immediately smile. Do you think a newsreader will continuously non-stop nonsense? Now you look at them so that you know whether they understood or not. My student was discussing to her professor on a subject, and professor mentioned change management, and she smiled. Yeah. He asked for the reason. I said, I asked for reason. That's a full stop. So you should answer at a full stop. If you are not full or not. You know this question? Wherever bus stops, you call it bus stop. Why you are calling full stop a full stop? It is full. So you need some time to make some vacancy. Then only add next. I said I was discussing with you and I seeking your help while preparing the PPT. And you already mentioned and discussed about it. Whatever her professor was mentioning already, I said this is what is required for this. So what is taught in MIT, I teach. Correct? Yeah, add. Read. Yeah. Yeah. You are awesome, Chachu, for these professors. This is their area of research. But for you, you are a master of all subjects. So for them that's a research field. But for me, that's not my field. But still I know how to ask questions, how to give messages. Whichever field you take. Right? So it's not me who decides or who says that yes, I am able to guide these children. I've got a lot of children in different fields, so they all keep asking me questions. Okay. There can be somebody who is doing PhD in some subject, English also will come to me. Somebody who is doing PhD in mathematics also will come to me. So what do? I learn most of the subjects around. That's my life. I don't have anything else. Learning and teaching. There is only two things which I do in my life. So if somebody asks good questions which I don't have answer, I love it. And I will not forget your school, Ujjati. I came there in 2002, June 23rd. 14 years back. And students were sweating and so disciplined, the students don't even use their hand to wipe that. Disciplined school? Yes or no? That's advantage. So I still remember those classes. And I met one of the students who was doing 9th class there, and she invited for her marriage. So after 7 to 8 years I went for a marriage. And she was telling, now I am a Ayurvedic doctor, sir, because you told that Ayurveda is much better than Allopathy. So I decided that day and became an Ayurvedic doctor. And I saw her during on her marriage day. So Pujati is good. I want to ask you, is there any like learning moments? There are many. You are in which class? 9th. 9th. 8th class I was in one of the best schools in my district. Best schools selected by government. Putting all the best teachers of government teachers in the school. And only 27 students in the class. Our principal was a DEO. Senior most principal who became DEO, he was coming as a principal back in a lower post. Physics teacher, best teacher in the district government. Because for teachers also it's a prestigious school. It's called Tagore Vidyaniketan, special school. Those days it was very prestigious to get admission there, so I got admission there. From my village I had to travel 25 kilometers. Only one bus in a day, morning and evening it comes back. Only one bus. 2 students from my village got, me and my cousin brother. Cousin brother is the registrar for Kennedy University now. And 27 students, my rank, nobody competed during the 1 year. Which is the rank which nobody will compete for? Last rank. I was continuously 27th rank. Every exam, I used to get a good 0. I was a big failure. I was called in assembly to demonstrate. You want to see the worst student in the school? And this is this fellow. I was humiliated thoroughly. End of the year,
Headmaster called me and gave a cover. When I opened, I saw transfer certificate. Get out of the school. I was thrown out from that school. Being the worst student, assume you are thrown out, what will happen to you? You will cry. I didn't. Last year I went to that school to give certificates to all the best scholars. I was invited as the special guest. Because the present principal, head of the department, head institution doesn't know that I was an old student there. So this year I gave 37 A+ in all subjects. All students get A+ in the school even today. And I gave certificates to all of them. And then I said, I was one of the students who was thrown out of the school. Okay? There are a lot of failures in life. 11th I failed in all subjects. Degree first year I failed in all subjects. You understood? But don't take this as an example and try to fail in exams. You cannot fail in exams today. Even if you write nothing, they will pass you. Okay? Make also I was able to understand the main difference between listening and hearing. Hearing the sound of the fan, which doesn't have meaning. You never say listening the sound of the fan. Listening to somebody's talk, that means you are thinking about it. One day, Mother. What is there in your manas now? You must have India picture in front of you. Sujala, full of rivers. Suphala, full of fruits. Malaya Jashitala, lot of mountains. Sasya Shyamala. So you must see India with full of greenery. That is listening. Otherwise, it just sound. Got it? അനന്തരം ഭുജാഭുജങ്ങളും ഭുജങ്ങളും മനോഹരാഗ്രസ്തുവേ ധനിക്കുതൻ മറുകുതൻ കൊടാത്തകം ചിതങ്ങളെ കണക്കുതിർത്തതുവഴി നാളെ വാരി. Did you understand anything? This is sound. But once you understand the meaning of this, oh, that's a great point. That understanding the meaning is called listening. Otherwise, it is hearing. Sound hears. Poetry, don't hear poetry. Listen to poetry. Don't watch movie. Don't see movie. Study movie. When you sit in a movie theater, you must, every moment you are learning a lot. Okay, sir. Yes, sir. Good. Namaste. Namaste. Namaste, sir. Namaste, Namita. I'm studying in 12th standard. My question, as you have 30 years of experience, do you have any bad moment in your life? Plenty of bad moments. Can you share? No. Because we should only remember good things. Are you interested in this field for continuing in this field? I don't know. Yes, so far good. Right. So far my experience is good. Because a lot of children who changed. There is one student from Thrissur who came to my camp. He never thought that he can pass plus 12th maths. He said, no, sir, I am not going to write. His father said, just go and attend once and see. He attended 7 days camp. Last day, I have a white board in my house. So we give chance for the children to teach. You can teach whatever you want. Maybe one Malayalam writing or English writing or poetry or dance or drama, anything you can teach. You know what he chose? Mathematics. And he said, my life ambition to become a professor of mathematics. A 12th class child who failed in maths has become 7 days changed his ambition to become. So that's what we do. A lot of children who changed. And that change is what gives me satisfaction. So a lot of good moments to think. Why should I think about the bad moments in life? Got it? So no. No regrets. Are you interested in this field? Yeah, that's why I'm continuing. Okay, sir. That's it. Okay. Yes, sir. Yeah. I'm studying 9. Mm. My question is, how is your experience
space scientist. Space scientist? I told you, no? We got occasions were to do that. And I was part of the Kargil war map making. I was part of ex-Prime Minister Rajiv Gandhi's assassination case. You have seen this handwriting? Monu, come here. Who asked that question? Change here. This girl was in botany, BSc. A botany record writing, if this is the handwriting, what the teachers will do? Throw and say that get out. Don't come to me. And she attended one camp. I'll show you her handwriting now. How is it? You can write like this? No. The worst handwriting becomes the best. Simple technique. Very, very simple. Get me your book. Yeah, ask. You don't have a whiteboard, right? A book I will write and everybody has to catch up to get the book. See, what do I do? Check. Yeah. Namaste. You are a space scientist, educationalist, innovation expert, public speaker, and a teacher. I'm a poet, I'm a cinema criticizer, I'm a yogi, I'm a sportsman, I'm a eater, I'm a good driver. How can you manage this? I'm not managing. Managing is If I don't know cooking, how do I cook is managing cooking. I managed to do something. Did I manage this class somehow? What did I do? I took class. Correct or not? So don't manage. Do it. That's what is to be done. How do you manage? Physically strong, emotionally balanced, intellectually sharp, socially active, spiritually high. Right? So what do you do? if that is what it is. You ask me how do I know music? Because it is physics. How do I know dance? Because it's mathematics. Do you know what dance and mathematics do relation? When I do, you should do it. Up 30 degrees. Is it maths or not? Up 90 degrees turn. Then turn. Like being a space scientist, there is a particular time to work there. So, when you coming to speak about this? I took my retirement in 2009. I thought bye-bye to space department. So I'm not a employee in space now. I'm a retired space scientist. I'm a pensioner. I get my pension. Because this is my passion, I took my retirement. What do you mean by took my retirement?
left the job. They came out faster. I don't want to continue. Why? Because I want to meet students like you. Every day I am meeting students like you. If I continue there, I will not be able to do this. Okay? So I left the job and came out. What did you learn from that? Actually, I was bored and I am bored, but to come in front of a stage like this and speak without You were anything. sitting there? Third. Good. You wanted to come earlier also. Yeah. And you were lifting up and putting this in. I became more confident, like to come and stand in front of a stage without planning anything and speaking out. It was a good experience, a very good experience. My name is Thomas K. Today I could learn. When I come to any programs, I have a great stage fear. But after attending class, I was asked to come and then I see my stage fear just going out. Then if just you call me, I came. Then I am sure that I can do our programs better. Question I want to ask: some teachers behave in the way that they so some tips to impress them. Some are the very Best method to impress is don't ask anything. Just listen, obey. But follow every word what they say. When you go for cinema, do you go to cinema theater without knowing what is the cinema running? You know the film, you know the story, you know the plot, you know the actors, you know the director. Before going to the social studies class, do you know what the teacher is going to teach? Before going to the biology class, do you learn biology and then go and sit in the class? Just do that. Finish studying before coming to class. Prepare the whole syllabus. What is going to be taught in that day? And then sit in the class. You will see your eyes will have attraction towards the teachers what they say. You will look upon for the information and knowledge. And such students, definitely they will see, oh, this person is good. They are listening to you. Got it? And the teacher will have automatically some attraction towards you because you are listening 100%. That's only difference. Otherwise, no difference between you and somebody else for me. But whom do we love? There are somebody else who looks at me for carefully, they wanted to learn something. Looking at them, we know this person is interested. So automatically they will start learning. You don't have to impress upon them. They will start getting impressed on you. That's what you should have. Got it? Namaste, sir. I am Alna Ilishuba. Alna. Alna. Alna? Ilishuba. El Shubha. ELISUBH. ഏത് നാട്ടുകാരിയാ? Thrissur. എപ്പോ പേരൊക്കെ? You're working in heart hospital? You're working in heart hospital? No. Okay. Why you saw somebody there with a heart attack? No, I have. ഞാൻ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തെറ്റിദ്ധരിക്കാം. ഇതേ വേഷം തന്നെയാണ്. നോക്കൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഒരേപോലെ. ആ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എനിക്കൊന്ന് കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ. എൻ്റെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതെന്താ കാരണം? ആർക്കും കൊടുത്തു. അപ്പൊ എനിക്ക് സാറിനോട് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സാർ ഇപ്പോൾ കുറേ മേഖലയിൽ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് അതിൽ ഏതിലാണ് കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ? ഏറ്റവും ഇഷ്ടം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ
അവർ നാളെ ആരെങ്കിലൊക്കെ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സന്തോഷമുണ്ട്. ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ്? 9th പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി, 9th-ലും 10th-ലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എന്റെ വീട്ടിൽ ക്യാമ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വരും. എന്നിട്ട് അവസാനം ഫീഡ്ബാക്ക് പറയും. ഒരു കുട്ടി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞെന്ന് പറയും, ഒരു ക്യാമ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, സർ എന്റെ കുട്ടിയെ ഞാൻ 4ാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തുമ്പോൾ സാറിന്റെ അടുത്തെത്തി, ഞാൻ കുറെ വൈകി എത്താൻ. ആരാ പറയണത്? 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാ പറയുന്നത്. You understood? And they realized I must change. See what a great thought, yeah. A 9th class girl is saying, "But നിനക്കങ്ങനെ ആഗ്രഹമില്ല, നിന്റെ കുഞ്ഞ് ചെറുപ്പത്തിൽ എന്റെ കൂടെ പഠിക്കാൻ." മനസ്സിലായോ? See, that's what gives passion to us. കാരണം നല്ല കുറേ അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. ഇത് രസമാണെന്ന് കേൾക്കാൻ. ഞാൻ കുറേ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ വഴക്ക് പറയും, അടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യിച്ചു. അതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സെയിം മിസ്റ്റേക്ക് അഗൈൻ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പിന്നെയും മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്? സർ വഴക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ സാരില്ല എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ, അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ എല്ലാ മക്കളും അങ്ങനെ ആണോ അല്ലയോ? അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറേ മക്കളുണ്ട്. That's my dream. So I've got a lot of children. അപ്പോൾ സാർ ഒരു എങ്ങനെയാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫീൽഡ് വന്നത്? പണ്ടേ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കും മോശം. ഞാൻ 9ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് 11 കഴിഞ്ഞ് 12ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. അതിലും മാർക്ക് മോശമായി. BSc ഫസ്റ്റ് ഇയർ എത്തുമ്പോഴും എല്ലാത്തിലും തോറ്റു. മാത്തമാറ്റിക്സിന് അടക്കം മലയാളത്തിൽ മാത്രം പാസ്സായി. അപ്പൊ ഏട്ടൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് മലയാളം പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ല വേറൊരു സബ്ജക്റ്റും പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല, മലയാളം മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. എന്നാ കാണിച്ചത്, എന്നാ ഇപ്പൊ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ചത്. വാശി ഒറ്റ വാശി. എന്റെ ബ്രദർ സുവോളജി പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു, സെയിം കോളേജില്. അപ്പൊ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും പറഞ്ഞു, നിന്റെ അനിയൻ ഒന്നിനും കൂടുതൽ. ശരി, ഇപ്പൊ കാണിച്ചാൽ കൊള്ളാം. അങ്ങനെയാണ് മാറിയത്. ഒറ്റ വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ BSc സെക്കൻഡ് ഇയർ പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ഏതെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമിന് വിളിച്ചാൽ പ്രിൻസിപ്പൾ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് പകരം ശശികുമാറിന് വന്നാൽ എന്നെക്കാളും നന്നായിട്ട് ശശികുമാർ ക്ലാസ് എടുക്കും. അങ്ങനെ പ്രിൻസിപ്പൾക്ക് പകരം ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഗ്രാജുവേഷൻ സെക്കൻഡ് ഇയർ പഠിക്കുന്നു. സംഗീത ഇപ്പൊ ഗ്രാജുവേഷൻ സെക്കൻഡ് ഇയർ ആണ്. At your age, I was sent for classes by principal. നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഇപ്രാവശ്യം ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വന്ന് നേരെ പ്രിൻസിപ്പൽ റൂമിൽ കയറി. സിസ്റ്ററോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാനിവിടെ പണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് 2005-ൽ. അന്ന് മാത്തമാറ്റിക്സിനാണ് ക്ലാസ് എടുത്തത്. അവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഡോളി വന്നു. ഡോളിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അന്ന് പഠിപ്പിച്ചതിൽ 4 പോയിന്റ് പറയും, അത് പറയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കില്ല, പോകുന്നു. ആരോടാ പറയണേ? അവിടുത്തെ ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ടീച്ചർ 1, 2, 3, 4 പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഞാനന്ന് പഠിപ്പിച്ചത്. അത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആ കോളേജ് മോശമാണെന്നാണ് അർത്ഥം. പിന്നെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു. ഇനിയിപ്പോ എപ്പോഴെങ്കിലും എന്റെ മോളെ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ട്, സർ ഞാൻ സാറിന്റെ ക്ലാസ് ഏപ്രിൽ 5-ാം തീയതി 2017 കണ്ടു എന്ന് പറയുമ്പോ നിന്റെ ഭർത്താവും 4 പിള്ളേരും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഒരു 10-15 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോഴും ഞാൻ ചോദിക്കും, അൽന 4 അൽന പേര് മാറ്റമൊന്നുമില്ലല്ലോ, അൽന ജോസഫ് എന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ, അൽന ജോസഫ്, നിന്റെ അന്ന് പറഞ്ഞ 4 പോയിന്റ്സ് പറയാൻ പറ്റും. അന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിള്ളേരെയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിവെക്ക്, എനിക്ക് തരാനുള്ള ഞാൻ തരാതെ. അവിടെ വിട്ട് ചവിട്ടില്ല. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? കാരണം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച ഒറ്റ കുട്ടികളും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതിൽ 1-2 പോയിന്റ്സ് എങ്കിലും മനസ്സിൽ വെക്കാതെ പോയാൽ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ വന്നതും ഒരു ദിവസം സ്പെൻഡ് ചെയ്തതും ഒക്കെ വേസ്റ്റാണ്. അങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ആവരുത് എന്ന് നിർബന്ധമുള്ള ഒരാളാണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മക്കളെ? കാരണം ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ, whatever subject which I am teaching, that should get into your heart. If that gets into your heart, you will never forget. What gets into your brain, you will forget. So open your heart and then learn from, because I teach from my heart. മനസ്സിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത്. So I am able to get into each one of your heart. That's what. My name is Arjun. I'm studying. Okay. I'm studying 9th standard. ഈ മൈക്ക് അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വയറിന്റെ സബ്ജക്ട്
ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം സാറ് പിന്നെ സന്തോഷം ആംഗ്രി ആവണ്ടേ? എപ്പോഴും ഹാപ്പി മാത്രമായ ഒരു സ്കൂൾ ഹാപ്പി ഞാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതല്ല. എനിക്ക് സന്തോഷം വരുമ്പോ ചിരിക്കും, സങ്കടം വരുമ്പോ കരയണം. അതല്ലേ മനുഷ്യന്മാരുടെ സ്വഭാവം. ദുഃഖേഷു അനുദിഗ്നമന സുഖേഷു വിഗതസ്പൃഹ വീരനാഗ ഭയക്രോധ സ്ഥിതനിർവിരുച്യതേ. അർജുനനെ കൃഷ്ണൻ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം പഠിപ്പിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞതാണ്. അർജുനൻ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് കൃഷ്ണനോട്. സ്ഥിതപ്രജ്ഞസ്യ കാ ഭാഷ. അതേ ചോദ്യമാണ് ഈ അർജുനൻ ഇപ്പൊ കൃഷ്ണനോട് ചോദിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാ കൃഷ്ണ താങ്കൾ ഈ ഇമോഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അർജുനൻ പണ്ട് ദ്വാപരയുഗത്തിലെ തന്റെ ജന്മത്തിലെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ വെച്ചത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേ ചോദ്യം ഇതേ അർജുനൻ ഇപ്പൊ ചോദിക്കുകയാണ്. അതിന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ ഉത്തരാണ് ദുഃഖേശ്വരുദിഗ്നമന. ദുഃഖവും സുഖവും ദേഷ്യവും സങ്കടവും സുഖേഷു വികടസ്പൃഹ പീത രാഗ ഭയ ക്രോധ. ക്രോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമോ? ദേഷ്യം. അതൊക്കെ സ്ഥിതതയിൽ മുറിവിച്ചതേ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം എന്ന് കൃഷ്ണൻ പഠിപ്പിച്ചത്. അതന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ. Namaste sir, I am Sevisha Varghese in 10th standard. You are a teacher and you have a lot of experience. So what are the good qualities that a child should need in his or her life? Good quality? Christians. ഓരോ ചെറു ചെറു വസ്തുവിലും വിരത്തൊട്ട് തൊട്ടങ്ങ് ചോദിക്കൂ, എങ്ങനെ ഇത് കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക്? എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഓരോ ചെറു ചെറു വസ്തുവിലും വിരത്തൊട്ട് തൊട്ടങ്ങ് ചോദിക്കൂ, എങ്ങനെ ഇത് കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക്? അതാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. You like teaching very much, no? But before you took the profession as space scientist, so why did you have teaching before? I couldn't become a teacher because I didn't do my BA. After my post-graduation, I want to become a teacher, but that time, unfortunately, I got a job as a scientist. But then, being a scientist, I used to go to different colleges and schools and start teaching. So every Saturday, Sunday, every holidays, that's why I am able to meet 8 lakhs children like you, not in one day. So being a scientist also, I used to teach. And being a scientist also, you must teach your youngsters who joins in department. We must teach them. A good doctor is also a good teacher, because the cause of disease, how to cure it, how to take medicines, how to take care of your health, a doctor has to teach a patient, right? So teaching is common to everyone. Sir, I am Rahul. My question is, what's the biggest? ഭാഗ്യം. രാഹുൽ എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ, രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഭാഗ്യം, അല്ലെങ്കിൽ ആളെ കാണുമ്പോൾ ചിരിച്ചത്. What's the biggest change occurred in your life? Biggest change is meeting lot of students, best students, right? Lot of good students who love me so much. Right? Sir, how will you make your life more meaningful? Life becomes more meaningful when you make somebody else smile. What's the method to make your life meaningful? ഏന പ്രകാരേണ യസ്യ കസ്യാപി ദേഹിനഃ സന്തോഷം ജനയത്നാത്മദൈവം ഈശ്വര പൂജന. നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ ചിന്തിക്കണം, ഓ ഇദ്ദേഹമാണ് എന്റെ ജീവിതം മാറ്റിയത് എന്ന്. നമ്മളെ പറ്റി കുറേ പേർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു സമയം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം മീനിങ്ഫുൾ ആണ്. ഏന പ്രകാരേണ എവിടെ എന്ത് എങ്ങനെ എപ്പോ ആർക്ക് വേണ്ടി എന്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു എന്ന് ആലോചിക്കരുത്. പക്ഷെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും
ആർക്കെങ്കിലും സന്തോഷം ചെറിയ പ്രജ്ഞ, സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാക്കി മാറ്റണം. അങ്ങനെയാക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ധന്യമായി. തദൈവ ഈശ്വര പൂജനം, അതാണ് ഈശ്വര സേവ. അല്ലാതെ കണ്ണു കൂട്ടിയിരുന്ന് രാമ 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 ഒരു കാര്യം. ഇന്ന് രാമനവമിയുടെ ദിവസമാണ്, ആണോ അല്ലയോ? കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫിജി എന്ന രാജ്യത്ത് 15 രാജ്യങ്ങളുടെ സംഗമത്തിൽ രാമായണം പഠിപ്പിക്കാൻ ഭാരത കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫെലോഷിപ്പോടുകൂടി ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. ഫിജിയിൽ പോയി പഠിപ്പിച്ചു രാമായണം. ആ രാമായണം പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയാം എന്താണ് രാമായണത്തിന്റെ കഥ. എന്താണ് രാമായണത്തിന്റെ കഥ? കുറെ ജനങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശ്രീരാമൻ. ചിലർക്കൊക്കെ ദുഃഖം, പക്ഷെ കുറെ ജനങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം. അയോധ്യ, യുദ്ധമില്ലാത്ത സ്ഥലം, ഇങ്ങനെയാണ് അർത്ഥങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. രാമ, ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തേക്ക് മാറ്റുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു വ്യക്തിക്ക് നല്ല കണ്ണിന് കാഴ്ച ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആരെ? ആചാര്യൻ. ആ ആചാര്യനായിട്ട് മാറാനുള്ളതാണ് ജീവിതത്തിൽ. Namaste sir, I am Anita Davis from Standard 10. സാറ് പറഞ്ഞു ജീവിതത്തിൽ 10th, 11th, 12th ഒക്കെ ഫെയിൽ ആയി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സാറ് സ്പേസ് സയന്റിസ്റ്റായി, എഡ്യൂക്കേഷണലിസ്റ്റായി, അങ്ങനെ ടീച്ചറായി, അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ വലിയൊരു റോൾ മോഡൽ ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി തോറ്റാൽ തന്നെ അവർ വീണ്ടും പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ അതെങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നമ്മൾക്ക് കുറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ എന്തില്ല, ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഇല്ല. ചിലര് ഇവിടെ പെരുമ്പാവൂരിൽ നിന്നൊരു പയ്യൻ വിളിക്കാൻ, സർ ഞാൻ +2 പാസ്സായി, മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് എടുത്തത്, എനിക്ക് NDA പഠിക്കണം. ശരി, കണ്ണൂരാണ് വീട്, അവിടെ അടുത്ത ക്യാമ്പിന് വന്നാൽ NDAക്കുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്ത്. സർ കണ്ണൂരോ? അത് കുറെ ദൂരെയല്ല. പെരുമ്പാവൂർ ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ക്ലാസ് ഉണ്ടോ? അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മോൻ്റെ അഡ്രസ് ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് പഠിപ്പിക്കും. പിന്നെ ഇനി NDA പാസ്സായാൽ അവൻ എവിടെ പോകണം? ആർമിയിൽ ജോലി കിട്ടിയിട്ട് പോകണം, വേണ്ടേ? പക്ഷെ നീ NDA പാസ്സായിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം എന്താ? പെരുമ്പാവൂരിൽ നിന്ന് പോണ്ടേ ഡെറാഡൂണിലേക്ക്. അതുകൊണ്ട് NDAയുടെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് പെരുമ്പാവൂരിൽ വരുമ്പോ, മനസ്സിലാവുന്നത്? ഇന്ത്യയുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ്, പക്ഷെ എന്ത് പറ്റില്ല, പെരുമ്പാവൂരിൽ നിന്ന് തൃശ്ശൂർ വരെ വരാൻ പോലും പറ്റാത്തവരാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആവുക. ആവാൻ പറ്റുമോ? ചന്ദ്രബാബു നായിഡു ഹൈദരാബാദില് പണ്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആകുന്ന സമയത്ത് ഐ വാണ്ടഡ് ടു മീറ്റ് ഹിം വൺസ്. അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കിട്ടിയ എത്ര മണിക്കാണെന്നറിയോ? രാവിലെ 2:45. നിങ്ങൾക്കറിയോ ഈ പറയുന്ന ചീഫ് മിനിസ്റ്ററും പ്രൈം മിനിസ്റ്ററും ഒക്കെ എത്ര മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടാവും? 2-3 മണിക്കൂർ. കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായിട്ട് എന്റെ ആവറേജ് സ്ലീപ്പ് 3 മണിക്കൂറാണ്. എന്റെ സ്റ്റുഡൻസ് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് രാത്രി, അവരുടെ പകലാണ് എന്റെ രാത്രി, ആണോ അല്ലയോ? ഇപ്പൊ എന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് അവിടെ ബോസ്റ്റണിൽ 5 AM, അമേരിക്കയിൽ എന്റെ സ്റ്റുഡന്റ്. ആ 5 AM എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇന്നലെ രാത്രി ഫുൾ ഉറങ്ങാതെ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. ഇപ്പൊ സമയത്ത് 2 മണി, 2 മണിക്ക് അയച്ച മെസ്സേജ്. 2 മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 മണിക്കാണ് അവിടെ. രാത്രി ഫുൾ ഉറങ്ങാതെ പഠിച്ച് അതിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് മെസ്സേജ് വന്നു. അപ്പൊ ഇതിന് ഞാൻ എപ്പോ മറുപടി കൊടുക്കണം? അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ലണ്ടൻ നാരങ്ങുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നു? അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഉറങ്ങും. എപ്പോ ഉറങ്ങും? എന്നിട്ട് എന്നെ കണ്ടിട്ട് ഉറക്കപ്പിച്ച പോലെ തോന്നുന്നു. ഉണ്ടോ? ആരും കിട്ടോ ഇല്ലയോ? അതാണ് മനസ്സിലായോ? My name is Joel, studying in 8th standard. I want to ask you how to choose a career. Don't choose career. There are a lot of stupid, useless
uneducated trainers career training who misguide you totally in life. They don't even understand career is not what is chosen, career is what you make. Career is a continuous process of changed jobs. What you should jump into is a job, not a career. ഒരു ജോബെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ട് വേണം കരിയർ ആക്കാൻ. ഇരുന്നിട്ട് വേണ്ട കാല് നീട്ടാൻ. വേണം വേണ്ടിയോ? നിൽക്കുന്നിടത്ത് കാല് നീട്ടാൻ എന്ത് പറ്റും? താഴെ വീഴും. ഫസ്റ്റ് യു ജോയിൻ ഫോർ എ ജോബ്. ഏത് ജോബിന് ചേരണം? ഏത് ജോബാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം അതിൽ ചേരും. അവിടെ നിന്നും പഠിക്കാനുള്ളതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വേറെ ജോബുകളിലേക്ക് ചാടുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയാ? കരിയർ. കുറേ അൺവാണ്ടഡ് യൂസേഴ്സ് ട്രെയിനേഴ്സ് ആണ് കരിയർ ഗൈഡൻസ് പ്രോഗ്രാം. ഞാൻ ഒരിക്കലും ചെയ്യാത്ത ക്ലാസ്സാണ് കരിയർ ഗൈഡൻസ്. 2, ടൈം മാനേജ്മെന്റ്. ഇത്ര സ്റ്റുപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള വാക്ക് ലോകത്തിൽ അറിയോ? 24 മണിക്കൂറാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത്. ആ ടൈമിന് എനിക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? കുറച്ചിട്ട് 23 25 ആക്കാൻ പറ്റുമോ? പിന്നെന്താ മാനേജിങ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം? യു ആർ നോട്ട് മാനേജിങ് ടൈം, യു ആർ മാനേജിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വിത്തിൻ ദ ടൈം. അപ്പൊ എന്തിനാ ക്ലാസ് വേണ്ടത്? ആക്ടിവിറ്റി മാനേജ്മെന്റ്. ഇന്നലെ ഒരു കുട്ടി എന്നെ ഫോൺ ചെയ്ത് വിളിച്ച് ചോദിച്ചത്, സർ എൻ്റെ CV ഞാൻ അയക്കുന്നുണ്ട്, അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യോ? ഫൈൻ. ആ CV നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഓൾറെഡി ജോബിലുള്ള ആള് വേറെ ജോബിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ CV അല്ല റെസ്യൂമിയാണ് വേണ്ടത്. അത് റൂൾ അറിയാം. ഈ കരിയർ ഗൈഡൻസ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന ആളോട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ വെറുതെ ഒന്ന് ചോദിച്ചോളൂ, ഈ CV, ബയോഡാറ്റ, ബ്രീഫ്, പിന്നെ റെസ്യൂമി തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം സർ? അതുപോലും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അറിയാത്ത ആളാണ് എങ്ങനെയാണ് ജോബിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ ചിലർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മോളിൽ എന്താ എഴുതിയത് നോക്കി ഉടനെ റിജക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ യു ഷുഡ് ഹാവ് ഗുഡ് ഐഡിയ. ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ട്രെയിൻഡ് ഫോർ career. Don't even get trained for job. Now you are a student in which class? 8th, 9th, 10th, 11th, 12th. ഏത് വിഷയം എടുത്താലും 100% പഠിക്കും. ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ തീരുമാനിച്ചു 8ാം ക്ലാസ് തന്നെ എനിക്ക് ബയോളജിയാണ് വേണ്ടത്. സോഷ്യൽ സയൻസ് ഉപേക്ഷിക്കും, മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉപേക്ഷിക്കും, ബയോളജി മാത്രം പഠിക്കും. ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ജന്തുവായിട്ട് മാറും. മനസ്സിലാവുന്നു? ഞാൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് PhD എടുത്തത്. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സ്പേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കയറിയപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ പണി മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കലാണ്. സാറ്റലൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം. മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ജിയോഗ്രഫിയാണ്. ഞാൻ 8ാം ക്ലാസ്, 9ാം ക്ലാസ്, 10ാം ക്ലാസ്, 11ാം ക്ലാസ്, 12ാം ക്ലാസ്സിൽ ജിയോഗ്രഫി ബുക്ക് എടുത്ത് പഠിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ സോഷ്യൽ സയൻസ് വിട്ടതുകൊണ്ട്, മാത്തമാറ്റിക്സ് എടുത്തതുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ സയൻസ് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അതേസമയത്ത് സോഷ്യൽ സയൻസ് പഠിച്ചാലോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആവശ്യം വേണ്ടി വന്നാലോ യു വിൽ ബി ഇൻ ട്രബിൾ. അതുകൊണ്ട് പറ്റുന്നത്രയും സയൻസ് പഠിക്കുക. കാരണം എളുപ്പം ബാക്കി സബ്ജക്റ്റുകൾ പഠിച്ചെടുക്കാം. പക്ഷെ സയൻസ് വിട്ടാൽ, സോഷ്യൽ സയൻസ് എടുത്താൽ സയൻസ് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്റ്റഡി ബേസിക് സയൻസ് ആസ് മച്ച് ആസ് യു ക്യാൻ. ഫൈൻ. ഡോണ്ട് 8th ക്ലാസ് 7th ക്ലാസ് ഇസ് നോട്ട് ദ ടൈം ടു ഡിസൈഡ് കരിയർ. പക്ഷേ നല്ല ഏറ്റവും ടഫസ്റ്റ് എക്സാം ഇൻ ദ വേൾഡ് ഈസ് സിവിൽ സർവീസ്. മനസ്സിലായോ? 15 ലക്ഷം ആൾക്കാർ എഴുതും, അപ്ലൈ ചെയ്യും. 10 ലക്ഷം ആൾക്കാർ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകും. 5 ലക്ഷം പേരാണ് എഴുതുക. അതില് 4,80,000 പേര് തോക്കും. 20,000 only will pass. അതിൽ മെയിൻ എക്സാം എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും 3,000 പേര് പാസ്സാവും, 17,000 പേര് തോക്കും. അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു 800 പേരെ സെലക്ട് ചെയ്യും. അവിടെയും തോക്കും 3,200 പേര്, അല്ല 2,200 പേര്. ആ ടഫസ്റ്റ് എക്സാം പാസ്സാകാനുള്ള യോഗ്യത 10ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചും 100% നോളജ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് കരിയറിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കല്ല, 10ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള എല്ലാ വിഷയവും 100% നോളജ് ഉള്ള ആളായിട്ട് മാറും. നാളെ ഏത് എക്സാം ചോദിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് പേപ്പർ ആൻസർ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ്. മനസ്സിലായോ? ഏത് എക്സാം, ബാങ്ക് ടെസ്റ്റ് വേണം, തരും, ബാങ്ക് ജോലി കിട്ടും. എന്റെ സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ ബിടെക് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും 20 കമ്പനികളിൽ ജോലി കിട്ടും. ഏതാണോ ജോലി വേണ്ടത്
അത് ബാങ്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതും, അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് എഴുതും, പോലീസ് ടെസ്റ്റ് എഴുതും, ഏതൊക്കെ ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതും എല്ലാം എഴുതി. അങ്ങനെ ഏത് എക്സാമിനേഷനും പാസ്സാവുന്ന ഒരാളായിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ 10ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ളത് സാധാരണ സ്പീഡിൽ പഠിച്ചാൽ പോരാ, സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് സ്പീഡിൽ പഠിക്കും. വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും. അതിനാണ് ഗുഡ് പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ്, ഷാർപ്പ് ബ്രെയിൻ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ കരിയറിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കും. എന്ത് ജോലി കിട്ടിയാലും ഞാൻ റെഡി. മനസ്സിലായോ? ഞാൻ ഇപ്പോൾ IASന്റെ ട്രെയിനിങ്ങിന് അങ്ങനെ അതിനൊക്കെ ആയിട്ട് പോയി. അപ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ചതിൽ ഞാൻ കുറേ ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോഗ് സ്ക്വാഡ് ട്രെയിനിങ്. ട്രെയിനേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, ബിസ്ക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, എന്നിട്ട് ചാടി പിടിക്കാൻ പറ്റും. അതിനാണ് ട്രെയിനിങ്. IAS പോലും ആ ദുരവസ്ഥയിലേക്ക് പോയതിന്റെ മഹാപാപം എന്നല്ലാതെ വേറെന്താ പറയാ. താല്പര്യത്തോടുകൂടി പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്ലാസ്സുകൾ വരുന്നത്. പിന്നെ അവനവൻ പഠിച്ചോ. മനസ്സിലാവും? IASന്റെ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഒരു 10 രാജ്യങ്ങളും അതിന്റെ ക്യാപിറ്റൽസും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ മുകളിൽ. No sir, I will not be able. ഓക്കെ, അറിയില്ല. ഓക്കെ, Because I joined now only. നോട്ട് ഓൺലി പിന്നെയാണെന്നല്ല, ഇത് അറിയാൻ താല്പര്യം പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ. ലാസ്റ്റ് വായിച്ച ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാ വായിച്ചത്, ഏത് പേജാ വായിച്ചത്? ഒരു ന്യൂസ് പറയും. ലോകത്തിൽ ഇന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം ഇന്ന് ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ലോകത്തിലെ രാജ്യത്താണ്. ഇതൊന്നും അറിയില്ല. അവിടെ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ആരാ വരാന്നറിയോ? 5 പ്രാവശ്യം IAS എഴുതി തോറ്റു. അവന് വേറെ ഒരു പണിയും കിട്ടി. അപ്പൊ അവനെന്ത് ചെയ്യും? IAS ട്രെയിനർ. 10 കൊല്ലം ബാങ്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതി പാസ്സാകാണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം? ബാങ്ക് ടെസ്റ്റ് കോച്ചിങ് സെന്റർ. എവിടെ? ഏത് വില്ലേജിലും. സോ ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. നമ്മുടെയൊക്കെ സ്ഥിതി എന്താ അറിയോ? ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഒരു കാലം. കുറേ ട്രെയിനേഴ്സ് ഉണ്ട്. പട്ടികൾക്ക് ട്രെയിനിങ്, സൈക്കിൾ ട്രെയിനിങ്, IAS ട്രെയിനിങ്. മക്കളെ ഇതൊന്നും അല്ല വേണ്ടത്. അവനവൻ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നാണ് പഠിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? എങ്ങനെ പഠിക്കണം? എനിക്ക് 10 രാജ്യങ്ങളും അതിന്റെ ക്യാപിറ്റൽസും അറിയാം. ഓക്കെ, എത്ര സമയം വേണം 10 രാജ്യങ്ങളും ക്യാപിറ്റൽസ് പഠിക്കാൻ? 10 മിനിറ്റ് മതി. ജീവിതത്തിൽ 10 മിനിറ്റ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണോ പഠിക്കേണ്ടത്? അത് പഠിക്കാനുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അടുത്തിരുന്ന കുറച്ച് പേരോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഈ ട്രെയിനിങ് സെന്റേഴ്സിന്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് അറിയോ? അവർ തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കലാണ് ആകെ വേണ്ടത്. അതല്ലാതെ പഠിപ്പിക്കല്ല വേണം. ഇന്നലെ ഒരു പയ്യൻ വന്നു. He has got wonderful interest in space. സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ല, ആസ്ട്രോണമിക്കൽ. അവൻ കുറെ കഥകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, കുറെ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട്, നല്ല രസകരമായ കുറെ നോളജ്. അതിനു മുമ്പ് ബേർഡ് വാച്ചിങ് ആയിരുന്നു അവർക്ക് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് കുറെ ചോദ്യം ചോദിച്ചു. അവനൊന്നും ഉത്തരവില്ല. പക്ഷെ അവന്റെ ആ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ റെസ്പോൺസ് ഇസ് ടു ഗുഡ്. സർ, ഇത് ഫുൾ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം സാറിനാണ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഇസ് ടു. മനസ്സിലായോ? നമ്മുടെ പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പോ ട്രെയിനിങ് അല്ല ആവശ്യം, ഒരു ഡയറക്ഷൻ ആവശ്യമാണ്. എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ 10ാം ക്ലാസ് വരെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, സുജലാം സുഫലാം എത്ര പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഈ കവിത കേൾക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓരോ സംഭവങ്ങളെയും അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ടു ബി ഡൺ. അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ മാത്തമാറ്റിക്സും ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജിയും സാധാരണ ടീച്ചർമാർ പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഈ സെന്ററുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ദോസ് ക്ലാസ്സസ് ആർ യൂസ്ലെസ്. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പം ഒരു ഏത് ക്ലാസ്? 9. ഒരു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൽ നിന്ന് അടുത്ത ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് സമയ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ്? 1 degree to another degree. What is the time difference? I am sure in geography class you must have learned it as 4 minutes. Correct? Yes. But you don't remember it now because you don't know why is it 4 minutes. ഇനി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാത്ത പോലെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കട്ടെ.
24 hours is the time taken for 360 degree to rotate. So 24 hours divided by 360 degree will tell you 1 degree how much time. It's very simple. You calculate yourself to get an answer. മനസ്സിലാകുന്നു? ഇനി മാത്തമാറ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്തു 28 multiply 32. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ആണോ അല്ലയോ? I gave 28 and 32. That is 30 minus 2 and 30 plus 2. 30 minus 2 into 30 plus 2 is a minus b into a plus b is equal to a square minus b square. So it becomes 30 square minus 2 square. 30 square is 900. 900 minus 4. So it becomes 896. ഇങ്ങനെയാണ് ട്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എന്താവും? എളുപ്പം പഠിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരില്ല. ഇതൊരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞത്. സോ ലേണിംഗ് ഈസ് നോട്ട് ട്രെയിനിങ്. ലേണിംഗ് ഈസ് ഇൻ യു. ആൻഡ് മൈ ജോബ് ഈസ് മേക്ക് യു എ ലേണർ. I am not giving you data. I am asking you look around for data, transfer it into your information, get it to your heart, make it knowledge, apply it, and you get a wisdom in you. And that gives you a confidence saying, ചോദിക്കും ഞാൻ പറയാം എന്ന് പറയുന്ന ധൈര്യം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം. അതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഗുഡ് ഗുഡ്. ഇത്രയും വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ചോദിക്കുക. എൻ്റെ ഇല്ല 30 അല്ല ഈ പരിപാടിയിൽ എന്റെ വയസ്സോ പറഞ്ഞില്ലേ? ഇതൊക്കെ വൈറ്റ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ വരുന്നതൊക്കെ ബ്ലാക്കാ. ഞാൻ ചെറുപ്പമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് എനിക്ക് നല്ല താല്പര്യമുണ്ട്. ഞാൻ BSc പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് 3 കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കോളേജിൽ കണ്ണൂർ SN കോളേജ്. അവിടെ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രസംഗിക്കാനൊക്കെ 6 വയസ്സായിരുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രസംഗിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ ഹിന്ദി ക്ലാസ് പോയാൽ ഹിന്ദി में बात करेंगे हम, മലയാളം ക്ലാസ് പോയാൽ മലയാളത്തിൽ പറയും, ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ്, ഏത് ലാംഗ്വേജ് വേണോ ആ ലാംഗ്വേജിൽ സംസാരിക്കാം. ഈ പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗും ജനറൽ ലാംഗ്വേജ് സ്കില്ലും ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡു മച്ച് ബെറ്റർ. അവിടെ ഇവിടെ അങ്ങേ ഇங்கே ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಕಡೆ ಇಕಡೆ ಉದರ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ವೇರ್ എല്ലാ ലാംഗ്വേജ് വേണം. കന്നഡ, തെലുങ്ക്, തമിഴ്, മലയാളം, ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ്, আমি বাংলা বলছি, বুঝু যাচ্ছে. Namaste sir, my name is Megha John. I am studying in 10th A. Kosa college is most important. Kosa college ആണ് most important. കോഴ്സ് ആണോ കോളേജാണോ? നിങ്ങൾ ഏത് പഠിക്കുന്നു എന്നതിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടന്റ്
എവിടെ പഠിക്കുന്നു? മനസ്സിലാകുന്നു? MSc മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കണം എന്ന് താല്പര്യം, പാഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പക്ഷെ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ എവിടെ പോകണം? മാത്സ് സയൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോകണം, NBHM പോകണം, TIFR പോകണം, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിൽ പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ ഐസറിൽ പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ IIT-യിലെങ്കിലും പോകണം. അതല്ലാതെ സെന്റ് മേരീസ് കോളേജിലോ വിമല കോളേജിലോ സെന്റ് തോമസ് കോളേജിലോ ഒക്കെ പഠിച്ചാൽ MSc ആണെന്നൊക്കെ പറയാം. പക്ഷെ വിവരമില്ല. മിനിമം കേരളത്തിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെങ്കിലും പോകണം. കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെൻട്രൽ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? എവിടെ പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്, എന്ത് പഠിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഡോക്ടറാണ്, എവിടെ പഠിക്കണം? തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അല്ല, ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് പോകണോ? എയിംസിൽ. AFMC പോകണോ? AFMC പോയാൽ നിങ്ങളുടെ +2 കഴിഞ്ഞ് AFMC അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയിട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ദിവസം മുതൽ നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൽ ഓരോ മാസവും 32,000 രൂപ ശമ്പളം വരും. ബിക്കോസ് യു ആർ ഓൾറെഡി എൻ എംപ്ലോയ്. അത് വിട്ടേക്കാണ്. അതിന് കിടന്നുറങ്ങാൻ സമയം ഉച്ചോർക്കം, നല്ല കാറ്റൊക്കെ ഒരു ഉറക്കം വരും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ബിടെക് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എവിടെ പോകണം? ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ബിടെക് സെന്റർ കണ്ണൂരിൽ. കണ്ണൂരിൽ ഏഴിമല നേവൽ അക്കാഡമിയിൽ ബിടെക് സെന്റർ. അവിടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടിക്ക് മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയത്. ആ പയ്യൻ പേടിച്ചിട്ട് പോയിട്ടില്ല. ലോകത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പല സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ആൾക്കാരാണ് അവിടെ പഠിക്കുന്നത്. The day you join there, 23,000 rupees will be in your pocket per month. ഐസറിൽ ഗ്രാജുവേഷൻ പോവാ, 100% you will become a researcher. മനസ്സിലാകുന്നു? കാരണം അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നവരൊക്കെ റിസർച്ചേഴ്സ് ആണ്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി യു ഗെറ്റ് എ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് റിസർച്ച്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാഷൻ ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലായി? മസാല ദോശ കഴിക്കണം, റോഡ് സൈഡിൽ കാണുന്ന കടയിൽ നിന്ന് കഴിക്കണോ, അല്ല താജ് ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിക്കണം? തൃശ്ശൂർ താജ് ഹോട്ടൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഹോട്ടൽ? ഭാരത് ഹോട്ടൽ. Sir, my name is Ayush PS. My question is, how to become more successful? Succession of successes in life gives you success. ശശികുമാറിന്റെ കോട്ടാണ്. സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം 10th ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടി, പേപ്പറിൽ പടക്കം വരുമ്പോ സക്സസ്ഫുൾ ആണോ അല്ലയോ? പിറ്റേ ദിവസം പേപ്പറിൽ വരുമോ? ഇന്നലത്തെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോ എന്താ പറയുക, സായൂജിന് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടി. അടുത്ത ആഴ്ച, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തപ്പോ സായൂജിന് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക്. പിന്നെ ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോ കഴിഞ്ഞ മാസം റിസൾട്ട് വന്ന SSLCക്ക് സായൂജിന് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക്. അങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കും. ഒരു ദിവസം അത് കഴിഞ്ഞാൽ 11th വരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാ വിഷയത്തിലും നല്ല മാർക്ക്. 12th വരുമ്പോഴും സക്സസ്ഫുൾ ആവണം. വേണോ വേണ്ടിയോ? പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 12th-ലൊക്കെ നല്ല ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടി, ബിടെക് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അഡ്മിഷൻ എൻട്രൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ കിട്ടിയാൽ അടുത്ത സക്സസ്. അവിടെ എൻട്രി വളരെ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷെ എക്സിറ്റ് ഒക്കെ തോന്നിട്ടാണ്. ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു പയ്യൻ, സർ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല സർ, എനിക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. എത്രയോ പിള്ളേർ വരുന്നറിയും. കാരണം അവിടെ പഠിപ്പിക്കാറൊന്നുമില്ല. ഈ ക്ലാസ് നോട്ട് തന്നിട്ട് ഇത് പഠിച്ച് അതുപോലെ ചോദിക്കുന്ന അതേ ചോദ്യം എക്സാം എഴുതുന്നതല്ല. എയിംസിൽ there are no classes. Either nobody teaches. It's you have to learn yourself. അവിടെ ഫെയിലിയർ ആയിട്ടുള്ള കുറെ പേരെ കാണാം. Succession of successes is what is success. When Kalam became president, he became successful. അടുത്ത ഇലക്ഷൻ മത്സരിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാ പാർട്ടികളും പറഞ്ഞു വേണ്ട. So he became failure. അവസാനം മരിച്ചതോ? ആരും കെയർ ചെയ്യാത്ത സ്ഥലത്ത് ലെക്ചറിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യത്തിന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാത്തത് കൊണ്ട്, എക്ലമറ്റൈസേഷൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് പ്രഷർ കൂടി മരിച്ചു പോയതാണ്. പ്രസിഡന്റിന്റെ ഒരു ഗതി ആലോചിച്ചു. You understood? So you can become successful sometime in profession, but you may be a failure in life. So both are possible. So you must become continuous success. ഒരു പ്രാവശ്യം ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടിപ്പോയി വിചാരിക്കാം, 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പ്രഷർ കൂടും.
11th കിട്ടണം, 12th കിട്ടണം. കേട്ടോ 70% 10th കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 80% +2 കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല ഡിമാൻഡ് ആയിരിക്കും. മോൻ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് സാർ. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് 80% കിട്ടി, +2 70 ആയാലും എന്റെ മോൻ ആകെ പൊളിഞ്ഞു പോകും. So when you become successful, it's more burden. So continuous success is success. നമസ്തേ സർ. നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വലുതാകുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്താണ് ബേസിക്കായിട്ട് ശീലിക്കേണ്ട ഒരു ഹാബിറ്റ്? പറ്റുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാം. എന്തൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റും? ചെറുപ്പത്തില് ഒട്ടൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഭക്തിയുള്ള ഒരാളാണെന്നുള്ള ധാരണ കൊണ്ട് പറയും. ചെറിയ പ്രായത്തിൽ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് നാമം ചൊല്ലാം. എന്തായാലും അർത്ഥം ചോദിച്ചാൽ നമുക്കൊന്നും അറിയുന്നില്ല. പക്ഷെ അന്ന് അങ്ങനെ പഠിച്ച് തോന്നിയ ഈ ബ്രെയിനില് എന്ത് പറ്റി? കുറേ സംഭവങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും. അന്ന് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും അർത്ഥമില്ലാതെ പറയുന്നത് അർത്ഥം